अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बाराकातुहू। এখানে অগণিত উলামায়ে কেরাম বসে আছেন। ইনাদের মেহেরবানি যে সর্বপ্রথম আমারে দিয়েছেন, সর্বপ্রথম না মানে শুরুতেই আমারে দিয়েছেন। আর মকান মালিকের তরফ থেকে বিশেষ করে অনুরোধ করা হয়েছে যে আপনি বাংলাতে বলবেন। তো আমি সালাম তো বাংলাতে করি না, সালাম আরবিতেই করেছি, আর এটা সবাই বুঝে আর কিন্তু জবাব পাইলাম না, এই জন্য বুঝতে পারলাম না যে আপনারা এখানে আসেন নাকি অন্য জায়গায় আছেন। এই জন্য জবাব দিলে আর কি ভালো হয়। আসসালামু আলাইকুম। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াল আকিবাতু লিল মুত্তাকিন والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम 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 ए नबी मंगलम सुखहरम दुखकरम जीवनम मंगलम कोटि कोटि प्रणाम नमस्तक सकल प्रजानम है दीनबंधु अभिनदित्यानंदी स्वागतम आत्मा निर्मला धर्मदुदे कुंदन कंचलम चंद्रमुख रति नारी मणि माणिक ज्ञानपद पंकजम शाहे उमम शाहे उमम शाहे उमम अवतारणं प्रतिमाध्यम उरुषार्थं परमं स्वालवनं तपस्यं महावीरं परारूपं परादीपं सहमति विष्णु स्वरूपं कोम्बरं तोतियन शैकल्लहलं महाममलहलस्तं भामस् ला इलाहा इल्लल्लाह पदं परम जनम वैकुंठं विराजो जपे नामे मोहम्मद ओम कृपानिधानि ज्ञानि वर्णं श्री संचालकं शिवरूपं विष्णुरूपं गुरुदेव नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं। आप हजरत समझ गए, बुझले तुमरा तैलार को जवाब दरकार नहीं नहीं समझे। इतना समझ लीजिए कि हमारे हिंदू भाईरा जे निजेर किताबेर मध्य लिखेছে हिंदू पंडित जनेरा निजेर किताबेर मध्य तारा लिखेছে जे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ले पाप मिटे जाए। जोरे बोलेन सुभान अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ले की হয় पाप मिटे जाए। पाप करे बोले जानेन पाप जानेन करे बोले জানা সত্ত্বেও মানুষ করে। এই জন্য অনেক দিন আগে রাহি বস্তাবি সাহেব বলেছেন যে याद आई है अपनी खताएं जब खुदा का ख्याल आ गया है। याद आई है अपनी खताएं जब खुदा का ख्याल आ गया है कि याद आई
है अपनी खताएं, जब खुदा का ख्याल आ गया है, मेरे बेचैन दिल को वहीं पर, मेरे बेचैन दिल को वहीं पर मुस्तफा का ख्याल आ गया है, मेरे बेचैन दिल को वहीं पर मुस्तफा का ख्याल आ गया है। আমার ভাই জানেরা বন্ধুরা, তিনি বললেন যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়লে পাপ মিটে যায়। তিনি আরো আগে বলেন যদি বান্দা পড়ে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ তার অন্তরটা উজালা হয়ে যায়। হিন্দু ভাইদের কিতাবের মধ্যে লেখা আছে, আমি যখন এখান থেকে চলে যাব দেখবেন তারা আপনাদেরকে বলবে, কি বলবে জানেন? হিন্দু ধর্মে দুইজন দেবী দেবতা রয়েছে, একজনের নাম মহাদেব, একজনের নাম পার্বতী। তারা দুজনে গল্প করতেছে। পার্বতী মহাদেবকে বলতেছে, মহাদেব পার্বতীকে উত্তর দিতেছে কি জানেন? বলতেছে একটা ছেলে এই पृथ्वी आगमन करबे, यानी एक लड़का इस दुनिया में आएगा। समझ रहे हैं? बांग्ला तो समझ रहे हैं? क्योंकि बंगाल का आदमी जब झारखंड में जाता है तो बुरी तरह से फंसता है। हमारे मालदा जिला का एक आदमी चला गया लखनऊ, लखनऊ में जाके एक रिक्शा में बैठा है और जहाँ उसको उतरने का है वहां पर जाके बोल रहा है दाड़ा दाड़ा हमें नाइम बो। तो भाया लखनऊ का आदमी क्या समझेगा, बोला क्या बोल रहा है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोल रहा है एक खाने दाड़ा हमें नाइम बो, मुझे लेम्बू यहाँ पर नहीं मिलता है, ऊपर लेम्बू यहाँ पर नहीं मिलता है। हजरात गिरामी, जब ये आदमी देख रहा है कि मेरी बात ये समझ ही नहीं रहा, तो ये धीरे धीरे हिंदी बोलने की कोशिश कर रहा है और बोल रहा है कि रिक्शा वाला रुको रुको हम यहीं पे गिरेगा। उतरने को क्या कहा जाता है इसको मालूम नहीं है, तो बोलता है कि रुको रुको हम यहीं पे गिरेगा। तो ड्राइवर बोल रहा है कि 25 साल का एक्सपीरियंस है रिक्शा चलाने के मेरा, हाईवे रोड है और कैसे गिरेगा? नहीं गिरेगा। बोला नहीं हमको गिरेगा गिरेगा। बोला कैसे गिरेगा? बोला नहीं गिरेगा। बोला कैसे गिरेगा? जब ये बहुत ज्यादा टॉर्चर किया तो डिक्की को खोला, डिक्की से रस्सी निकाला, उसको बांध दिया और बोला अब तो नहीं गिरेगा। এই জন্য আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম বাংলাটা বুঝতেছেন তো? মহাদেব পার্বতীকে বলতেছে একটা ছেলে পৃথিবীতে আসবে, একটা ছেলে পৃথিবীতে আগমন করবে, এত সুন্দর হবে সেই ছেলেটা, এত সুন্দর হবে এই ছেলেটা, সেই ছেলেটার মতো এই জগতে আর কেউ হবে না। আমাদেরও আকীদা রয়েছে, এটা আমরাও বলি, আমাদের আলেম ওলামা বলে, আমাদের কিতাবের মধ্যে লেখা আছে মুস্তাফা আপকে জैसा कोई आया ही नहीं। নবীজির মতন পৃথিবীতে কেউ আসে না। তিনি বলতেছেন প্রারূপম প্রাদীপম, তিনার দুইটা রূপ হবে। কিভাবে দুইটা রূপ হবে জানেননি? কিছু লোক বলতেছে তিনি শুধু নূর, কিছু লোক বলতেছে তিনি শুধু বশর। হযরতে গিরামি বিরাদরানে মিল্লাত ইসলামিয়া, এটা বহুত মানুষ বুঝতে পারলো না। বুঝতে 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 কিছু মানুষ একবারে মরদুদ হয়ে গেছে। বিরাদরানে মিল্লাত ইসলামিয়া, আমার নবী শুধু নূর নয়, শুধু বশর নয়, আমার নবীজি নূর, আমার নবীজি বশর। নূর তিনি এই জন্যই যে তিনি যদি নূর না হয় তাহলে আল্লাহর কাছে নেবে কি করে, আর তিনি যদি বশর না হয় তাহলে আমরা মানুষ আমাদেরকে দিবে কি করে। বিরাদরানে মিল্লাত ইসলামিয়া, তিনারা দুইজনেই গল্প করতেছে প্রারূপম প্রাদীপম, তিনার দুইটা রূপ হবে। অনেক মানুষ আমার নবীজিকে চিনতে পারে না। শুনেন, দয়ার নবী মায়ার নবী তাজদারে মদিনা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আল্লাহু আকবার কবীরা। বিরাদরানে মিল্লাত ইসলামিয়া, এই কথাটা বলতে গেলে একটা উদাহরণ দিয়ে বলতে হবে, তাইলে আপনি বুঝতে পারবেন। একটা গ্রামে
কিছু लोग ছিল যারা কোনোদিন आईना देखे नहीं, उन लोगों ने कभी शीशा नहीं देखा था। एक आदमी ड्यूटी पर जा रहा था, जाते जाते रास्ते में एक शीशा का टुकड़ा मिला, उसने देखा तो उसकी तस्वीर नजर आ रही है। मोने मोने चिंता कर ले बाबा हमार बाप ही खाने ऐसे ये दिल में बोल रहा है कि मेरा बाप आ गया यहाँ पर, क्योंकि बाप और बेटा के जो शक्ल मिला करते हैं। हमारे बाप ऐसे गिर कर कोई बाबा तुम ये खाने की कोशिश, चलो घर चलो, घर ले आया, घर নিয়ে আসলো, আসার পরে বক্সাতে বন্ধ করে দিল। এরপরে যদি বাজার যায় বক্সা খুলে আর বলে, মার্কেট যায় বক্সা খুলে আর বলে, ডিউটিতে যায় বক্সা খুলে আর বলে আব্বা আমি ডিউটি যাচ্ছি। তার স্ত্রী মনে মনে চিন্তা করছে ইয়া আল্লাহ আজকে 8 দিন থেকে কি হয়ে গেছে, আগে আমার স্বামী যোথাই যাইতো আমারে বলতো, আজকে 8 दिन থেকে কি হয়েছে, বক্সাটাই কি আছে যার কাছে জিজ্ঞাসা করে যায়। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया जब शौहर ड्यूटी पर चले गए तो बीवी ने बक्सा खोला। हैरत की बात ये कि बीवी भी उसी गांव के रहने वाली थी, उसने भी कभी आईना नहीं देखा था। जब बक्सा खोला नीम पर करेला सवार हो गया। अच्छा अच्छा शादी मुझसे है, प्यार किसी और से है, निकाह मुझसे है, किसी और को लेकर के बक्सा में ला करके रखा है। जब मियाँ ड्यूटी से चले आए कहा बेगम जी पानी लाओ। बीवी ने कहा पानी उस बक्सा वाली से मांगो जिसको तूने बक्सा में ला करके रखा है, उससे पानी मांगो। इसने कहा तू क्या बोल रही है, वो तो मेरे अब्बू जान है, वो तो मेरे पिताजी हैं, वो तो मेरे फादर जी हैं। बीवी ने कहा वो लड़की तुम्हारे पिताजी हैं, वो लड़की तुम्हारे अब्बा है। हजरात गिरामी दोनों में झगड़ा हो रहा था। इस असने में उस रास्ते से एक पादरी आ रहा था, पादरी भी उसी गांव का रहने वाला था, उसने भी कभी आईना नहीं देखा था। वजह पूछी तो बीवी ने कहा देखिए साहब जी ये मेरे साथ निकाह किए हैं, मेरे साथ शादी हुई है और किसी और लड़की को बक्सा में ला करके रखा है। इसने कहा नहीं वो मेरे अब्बू जान है। जब उस चीज को, उस शीशा को, आईना को उस पादरी के सामने पेश किया गया तो पादरी ने कहा ये किसी का बाप नहीं है और ये कोई लड़की नहीं है, ये एक पादरी है, इसको तो किसी गिरजा में रहना चाहिए। प्राणेर बंधुरा আমার ও বাবা জিরা আমার শুনে যাও শুনে যাও শুনে যাও, যতক্ষণ মানুষ দেখে না ঝগড়া বাড়তে থাকে, যতক্ষণ মানুষ দেখবে না ঝগড়া বাড়তে থাকবে। আমার দয়ার নবীজির দরবারে আবু জেহেল এসে বলেছিল আমি তোমার মতন বদসুরত কাউরে দেখি না। আমার রহমাতুল লিল আলামিন বলেছিলেন সাদাক্তা, ওকে তুমি ঠিক বলেছো। হযরত আবু বকর সিদ্দিক बोले या रसूल अल्लाह अबू जेल अपना के बदसूरत बोलो, अबू जेल अपना के बदसूरत बोलो नबी गो आमी साक्षी दितेছি, আমি গवाही দিতেছি যে আপনার মতন खूबसूरत আর আমি কাউরে দেখি না। सारा मजमा मिलकर बोलिए सुभान अल्लाह, नहीं सब लोग मिलकर बोलिए सुभान अल्लाह। इस चीज में शर्माना नहीं चाहिए, शर्माना चाहिए जिसमें उसमें मुसलमान का लड़का शर्माता नहीं। मर बॉक्स लगा दीजिए, इधर होता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन हमारे उधर शादी ब्याह के मगर मर डांस कर रहा है, डांस कर रहा है। बाप भी देख के खुश है मेरा लड़का नाच रहा है, माँ भी देख के खुश है मेरा लड़का नाच। शर्माना तो उसमें चाहिए, इसमें नहीं शर्माना चाहिए। यहाँ अगर बुलंद आवाज से बोलेंगे जो भी देखेगा तो यही कहेगा एरा कोनो साधारण लोकर गुलाम नय, एरा होलो मदीनार कामली वाला नबीजीर गुलाम। चले बोले सुभान अल्लाह। तो बिरादराने मिल्लत इस्लामिया हजरत अबू बकर सिद्दीक রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেছিলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি আপনার মতন খুবসুরত কাউরে দেখি নাই। দয়ার নবীজি বললেন সাদাক্তা তুমি ঠিক বলেছো। ভাইজানেরা আমার সাহাবায়ে কেরাম বলেছিল হুজুর আবু জেহেল বলল বদসুরত আপনি বললেন ঠিক, ইনি বললেন খুবসুরত আপনি বললেন ঠিক। একটা মানুষ তো দুই রকম হইতে পারে না। আমার দয়ার নবীজি বলে ওগো দুমদুমি গ্রামের নওজওয়ান ভাইরা, ওগো দুমদুমি গ্রামের বুজুর্গ বাবাজিরা, ওগো দুমদুমি গ্রামের মার খালারা, আমার দয়ার নবীজি ইরশাদ করেছিলেন ওগো সাহাবায়ে কেরামরা তোমরা শুনে যাও আমি নবীকে আমার আল্লাহ
রাব্বুল আলামিন আয়না বানাইয়া পাঠাইছে। আর আয়নার কাজ হলো যার যেমন সুরত হবে, যার যেমন ছবি হবে তাকে তেমনই দেখিয়ে দিবে। তোমরা দেখো আবু জেহেলে গান্দা নিয়ত নিয়ে আমি নবীজির চেহারাকে দেখেছে, বদসুরত দেখা পেয়েছে। হযরতে আবু বকর সিদ্দিক ঈমানের চোখে দেখেছে, খুব সুরত দেখা পেয়েছে। দেখা দিও গো রাসূল তোমার প্রেমেতে বেকুল, দেখা দিও গো রাসূল তোমার প্রেমেতে বেকুল। আশা জেগেছে দেখিব সোনার মদিনা, আশা জেগেছে দেখিব সোনার মদিনা। আমার অন্তর সিনা তোমার প্রেমে দিওয়ানা, আমার অন্তর সিনা তোমার প্রেমে দিওয়ানা। আশা জেগেছে দেখিব সোনার মদিনা, আশা জেগেছে দেখিব সোনার মদিনা। হাসরের ওই কঠিন দিনে, হাসরের ওই কঠিন দিনে ছাড় পাবে না নবী বিনে, নবী বিনে। আমার মনের বাসনা নবী কবুল করো না, আমার মনের বাসনা নবী কবুল করো না। আশা জেগেছে দেখিব সোনার মদিনা, আশা জেগেছে দেখিব সোনার মদিনা, আশা জেগেছে দেখিব সোনার মদিনা। আলম রাজা বলে শুনো না, আলম রাজা বলে শুনো না, আমার নবীর নাই তুলনা, তুলনা। আমার মনের ভিতরে আওয়াজ দেই বারে বারে, আমার মনের ভিতরে আওয়াজ দেই বারে বারে। আশা জেগেছে দেখিব সোনার মদিনা, আশা জেগেছে দেখিব সোনার মদিনা। তো হযরত আমি দুইজন ওরা গল্প করতেছে, তিনি বলতেছে যে তিনার দুইটা রূপ হবে। কখন আসবেন? যখন খুব বেশি অন্যায় হবে। আমাদের কিতাবের মধ্যে লেখা আছে নবীজির আগমনের আগে মক্কা নগরে বিটিদেরকে জিন্দা দফন করা হতো। এর চাইতে আর বেশি অন্যায় কি হবে? প্রাণের বন্ধুরা আমার, পার্বতী জিজ্ঞাসা করলো বলো বলো তিনি কোথায় আসবে, জায়গাটার নাম কি, কোন জায়গাতে আসবে? তিনি জবাব দিলেন পৃথিবী মধ্যম, যেটা সারা বিশ্বের সব চাইতে মাঝ জায়গা, সেই জায়গাতে আসবে। আলিম ওলামা এখানে বসে রয়েছে, এরা আপনাদেরকে বলে দিবে সারা পৃথিবীর মধ্যে সব চাইতে মাঝামাঝি সেই জায়গাটা, যে জায়গাতে এখন খানায়ে কাবা মওজুদ রয়েছে। বুঝলেন ব্রাদারান মিল্লাত ইসলামিয়া, মুআজ্জাজ সামিন হাজিরিন, শুধু তাই নয়, ইনার কথাটা শুনলেন। এরপরে হিন্দু ধর্মের আরেকজন বিশিষ্ট লোক চলে গেছে, তার নাম হলো কবির দাস। কবির দাস নিজের ভক্তদেরকে জমা করে আর নসিহত করতেছে। এটা আপনারা অনেকবার শুনেছেন, শুনবেন। নসিহত করতেছে আর বলতেছে নহায়ে ধোয়ে क्या हुआ, नहाए धोए क्या हुआ,
जो मन में न जाए, नीम सदा जल में रहे, धोए बास न जाए कभी भी, धोए बास न जाए। और बुरा जो देखने में चला, बुरा जो देखने में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा अपना, मुझसे बुरा ना कोई कहीं भी, मुझसे बुरा ना कोई। और माटी कहे कुम्हार से, माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोई, एक दिन ऐसा आएगा, मैं रोंदूंगी तो ए लोगो, मैं रोंदूंगी तो। और संगत कीजिए ज्ञान की, संगत कीजिए ज्ञान की, कभी न निष्फल होई, लोहा पारस पर सते, सो भी कंचन होई कबीरा, सो भी कंचन होई। हमारे हिंदू भाईरा যদি শুনে তো বলবে যে আচ্ছা এখানে আছে, যদি শুনে তাইলে বলবে কীর্তন চালু হয়, তাদের মনে এটা হবে, কিন্তু না কীর্তন চালু হয় না। কি রকম হয় না জানেন? কীর্তন চালু হয় না। শুনেন কি আমি বলতেছি যে জিনিসটা, সেটা কি কবির দাসজি বলল যে নিজেকে ভালো বলবে সে কোনোদিন ভালো হবে না, যে নিজেকে ভালো বলবে সে কোনোদিন ভালো হবে না, যারা সবাই ভালো বলবে সেই মানুষটা ভালো হবে। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আমার নবীজি কোনোদিন কারো কাছে বলেছিল আমি ভালো? তিনার চরিত্র দেখে যারা তিনার দুশমন ছিল, যারা তার বিরোধিতা করত, বিরোধিতা যারা তার এগনেস্ট ছিল, তারা পর্যন্ত বলেছিল ইনি আমিন, ইনি রাহমাতুল লিল আলামিন। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। বেরাদারান মিল্লাত ইসলামিয়া, এটা তো ইনি বললেন। এরপরে আসেন গুরু নানক জিকে জিজ্ঞাসা করব, ও গুরু নানক জি তুমি বলো, তুমি আমার নবীজির সম্পর্কে কি বলো? গুরু নানক জি যেটা বলল শুনলে দুমদুমি গ্রামের একটাও মানুষ চুপ থাকতে পারবে না। गुरु नानक जी बोलते थे, ओ गम निगम सोते जुबारा, अपनी अबान मिटे मझारा, तब सुमरे सब दास गुसाए, सुसा जगत जग सर सरनाए, बिन चारो विचारो हनीसा, भजो नमो मर मिटे कनीसा, तब होए सब अंगलग तारा, मेहदी कहे सकल संसारा, तब हर माने न माने कोई, बिन गुरु दो जग ज्ञान न होए, तब लगे चूचे सुंदरम होई, बिना मोहम्मद पार न होए, बिना मोहम्मद बबुआ पार नहीं होए बा, बिना मोहम्मद बबुआ पार नहीं होए बा, बिना मोहम्मद बबुआ, बिना मोहम्मद बबुआ पार नहीं होए बा। अरे जन्नत तो दूर होकर खुशबू न पाएगा, जन्नत तो दूर होकर खुशबू न पाएगा। जोरे बोलेन सुबहान अल्लाह। गुरु नानक जी এটা বলল, আমাদের ভারতে একটা জায়গা আছে, জায়গাটার নাম অমৃতসর, জানেন তো আপনারা? অমৃতসর বলে একটা জায়গা আছে, সেই জায়গায় একজন পণ্ডিত ছিল, 10 বছর বিয়ে হয়ে গিয়েছে, বাড়িতে কোনো বেটা নাই, কোনো বেটি নাই, কোনো সন্তান নাই, কোনো সন্ততি নাই, রাত দিন চোখের পানি ছেড়ে কান্দে, কাঁদতে কাঁদতে হুজুরের মতন একজন আল্লাহওয়ালা বান্দার সাথে দেখা হয়ে গেছে। ইনি বললেন, হোয়াট ইজ দ্য ম্যাটার, তোমার কি হয়েছে, তোমার কি হয়েছে, কেন কাঁদছো? কই ভাই রে, আমার আপনি ভাই,
আমরা এক গ্রামে থাকি, এক জায়গাতে থাকি। আজকে 10 বছর হয়ে গেছে, আমার কোনো সন্তান সন্ততি নাই, আমার কোনো বেটা বেটি নাই। ভাই, সমস্ত ডাক্তারেরা বলে দিয়েছে আমার বউয়ের নাকি আর কোনোদিন ছেলে মেয়ে হবে না। আল্লাহ ওয়ালা বান্দা ডাক দিয়ে বলে, ভাই ঠিক আছে, ডাক্তার বলেছে, যেটা রিপোর্ট পেয়েছে সেটা বলেছে, বলতে দাও। আমাদের ভারতে একটা জায়গা আছে, জায়গাটার নাম হলো আজমির শরীফ। পিছনের ভাইরা বলো सुभान अल्लाह। पीछे वाले बहुत चालाकी कर रहे हैं, बहुत होशियार लोग हैं। वह सब बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बोलने से तो फायदा मिलेगा, घाटा थोड़ी मिलेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हाथ उठा के बोलिए, उछल के बोलिए, खड़े होके बोलिए, लेकिन जबान खोल के तो बोलिए, है कि नहीं? सब मिलकर बोलिए सुभान अल्लाह। इन्हीं बोलने আমাদের ভারতে একটা জায়গা আছে, জায়গাটার নাম হলো আজমির শরীফ। তুমি আজমির শরীফ চলে যাও, সেইখানে গিয়ে দোয়া করবে। সেইখানে যদি দোয়া করো, আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন খাজা বাবার সাদকা তোমারও দিতে পারে। ভাইজানেরা আমার, মানুষে কি না করে সেই বান্দাটা ধীরে 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 আজমির নগরে পৌঁছে যায়। দোয়া করতে জানে না, কিভাবে যে দোয়া করতে হবে এটা সে আর জানে না। সেই জন্য পণ্ডিত মানুষ, সে সংস্কৃত পড়তে জানে, রামায়ণ পড়তে জানে, বেদ পড়তে জানে, সব জানে, কিন্তু দোয়া যে কিভাবে করতে হবে এটা তিনি জানে না। কিন্তু আমার খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি রহমাতুল্লাহ আলাইহি, রাহমাতুল লিল আলামিন, নবীজির নওয়াসা, জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। রাহমাতুল লিল আলামিন, নবীজির নওয়াসা, তিনিও তো সেটা বুঝে ইনি গিয়েছেন সে আজমির নগরে। আজমির নগরে যাইয়া খাজা বাবার চৌখটে দাঁড়াইয়া বলেছে, কৃপা করো আপিনায়ের জ্ঞানী, কৃপা করো আপিনায়ের জ্ঞানী, সুন্দর রোজা হাসনে तुम्हारी। हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का नाम हसन भी है ना, हसन भी उनको कहा जाता है। हजरत ख्वाजा गियासुद्दीन हसन संजरी सुम्मा अजमरी अली रहमतुल्लाह, ये तो आज के जलसा सा टाइटल वेट है। कृपा करो अभिनायर ज्ञानी, कृपा करो अभिनायर ज्ञानी, सुंदर रोजा हसने तुम्हारी, सुंदर सररी मनोहर मंगल, सुंदर सररी मनोहर मंगल, आसियरम पर नासे मोहम्मद। अरे पीर हमारे हिंद के राजा, पीर हमारे हिंद के राजा, कर दो करम अपना सुख खाजा। संत के तू अभिनायर ज्ञानी, संत के तू अभिनायर ज्ञानी, सुंदर रोजा हसने तुम्हारी। এই বলে নিজের বাড়িতে ফিরে এসেছে, অমৃতসরে ফিরে এসেছে। দিন কাটতে 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 1 মাস কেটে গেছে। তিনার বিবি কানে গিয়ে গিয়ে বলে, আমার স্বামী গো গুড নিউজ, আমার স্বামী গো সুসংবাদ, আমার স্বামী গো ভালো খবর। 1 মাস পার হয়, 2 মাস পার হয়, 10 মাস 10 দিন পার হইতে হইতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন খাজা বাবার সাদকা হিসাবে তিনার একটা বেটা সন্তান দান করে দিয়েছে। জোরে বলো সুবহানাল্লাহ। বলছো বুঝছি, আর চুপচাপ বসে থাকলে হবে? রেসপন্স ধাক্কা না দিলে হবে? ধাক্কা তো দিতে হবে। किसी शायर ने लिखा है, अजमेरी सरकार मेरा खाजा ही कुछ ऐसा है, खाजा ही कुछ ऐसा है, अजमेरी सरकार
कुछ ऐसा है, ख्वाजा ही कुछ ऐसा है। अजमेरी सरकार मेरा ख्वाजा ही कुछ ऐसा है, ख्वाजा ही कुछ ऐसा है। सबके दिलों पर, सबके दिलों पर करे हुकूमत राजा ही कुछ ऐसा है, राजा ही कुछ ऐसा है। सबके दिलों पर नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, मस्तकी आला हज़रत बात जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। सारे लोग मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। अपने हाजिरी का सबूत पेश करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू आपको सुना करके जाएंगे। जो भी गया एक बार वो फिर भी तड़पता रहता है, फिर भी तड़पता रहता है। जो भी गया एक बार वो फिर भी तड़पता रहता है, फिर भी तड़पता रहता है। जो भी गया एक बार वो फिर भी तड़पता रहता है, फिर भी तड़पता रहता है। मेरे गरीबी नवाज के दर का नक्शाही कुछ ऐसा है, नक्शाही कुछ ऐसा है। मेरे गरीब बिरादरान मिल्लत इस्लामिया और उसको तस्लीम तुलसीदास जी তিনি বললেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পদম্বরম জনম বৈকুণ্ঠম বিরাজে ও জপে নামে মোহাম্মদ। কোন বান্দা যদি পড়ে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তার পাপ মিটে যায়, আর সে বান্দা যদি পড়ে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ তার অন্তরটা উজালা হয়ে যায়। সেটা তো তিনার কথা। আমাদের জামাতের একজন বুজুর্গ আছে, সমস্ত আলিম উলামা জানেন, সেই বুজুর্গটার নাম হলো হযরতে বাইজিদ বুস্তামি রহমাতুল্লাহ আলাইহি। তিনার কোল রয়েছে। তিনি বলেন যখন কোন বান্দা একবার পড়ে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তার 12,000 গুনাহে সাগীরা মাফ হয়ে যায়। তাহলে মহব্বতে পড়ে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আর একটু গর্জিও তো আজ পড়ে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। মাশাআল্লাহ। আগে ছেলেরা খুব ভালো পড়ছে, এদেরকে আমি দোয়া দেব আল্লাহ তাআলা যেন দোনো জাহানের কামিয়াবি নসিব করে দেয়। সকলে বলেন আমিন। সমস্ত লোকে পড়বেন ইনশাআল্লাহ। আপনারা শুনলে আপনার হৃদয়টা খুশিতে ভরে যাবে। কে বলে জলসাতে গেলে লাভ হয় না? শুনেন, মহব্বতে পড়েন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। হযরতে বাইজিদ বুস্তামি রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন যখন কোন বান্দা একবার পড়ে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তার পাপ তার 12,000 গুনাহে সাগীরা মিটে যায়। আর যখন পড়ে বান্দা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নামায়ে আমলে 12,000 নেকি সিলেক্ট করে দেওয়া হয়। ভাইজান আমার কত গুনাহ মাফ হয়? 12,000 12,000 না এরকম শুনলে নাই হবে, শুনতে শোনার রকম 12,000 কয় হাজার ভাই? 12,000 13,000 কেন হয় না জানেন? 14,000 কেন হয় না জানেন? লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ যদি আরবিতে লিখেন তো আরবিতে 12টা অক্ষর আসবে। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আরবিতে 12টা অক্ষর আসে, আর মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ 12টা অক্ষর আসে। আর আল্লাহ লিখতে গেলেও আল্লাহতে 4টা অক্ষর আসবে, আর মোহাম্মদ লিখতে গেলেও 4টা অক্ষর আসবে। আল্লাহ লিখতে গেলে কোনো জের আসবে না, মোহাম্মদ লিখতে গেলে কোনো জের আসবে না। আল্লাহর মধ্যে কোনো নকতা নাই, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নামের মধ্যে কোনো নকতা নাই। এই জন্য কোন বাংলা শায়ের বলেছে আল্লাহ লিখতে 4 অক্ষর মোহাম্মদে 4, এত বেশি ভালোবাসেন আল্লাহ পরওয়ার। আল্লাহ লিখতে 4 অক্ষর মোহাম্মদে 4,
কত বেশি ভালোবাসেন আল্লাহ পরওয়ার নবীর তুলনা নাই যা কোরআন হাদিসে পায় নবীর তুলনা নাই যা কোরআন হাদিসে পায় নূরের নবী আমাদের ঈমানের দাবি হায় হায় নূরের নবী আমাদের ঈমানের দাবি ঈমানের দাবি আল্লাহ পাকের হাবিব আমার নূরের নবী আল্লাহ পাকের হাবিব আমার নূরের নবী বিরাদরানে মিল্লাত ইসলামিয়া আপনি কয়েকবার পড়েন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কয়েকবার পড়লেন মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ আপনার যত ছোট ছোট গুনাহ ছিল মাফ হয়ে গেছে বিরাদরানে মিল্লাত ইসলামিয়া যদি তুমি চাও যে আমার বড় বড় পাপগুলো মাফ হোক আমার বড় বড় গুনাহগুলো মাফ হোক তাইলে আপনি কি করবেন আমিও মোহাম্মদ আলম রাজা আপনাকে বলে দিই ও তুমি গ্রামের বাবাজি তুমি তো লোকে ভুল বলছি যেহেতু রেকর্ড হতেছে ভুল বললে বলবে কোন জায়গার প্রোগ্রাম আর কোন জায়গার নাম সেজন্য জিজ্ঞাসা করলাম আর কি দুমদুমি ওগো আমার দুমদুমি গ্রামের বাবাজিরা যদি তোমরা চাও যে আমাদের বড় বড় গুনাহগুলো মাফ হয়ে যাক তাইলে যখন এই মসজিদের মিনার থেকে আওয়াজ আসবে আল্লাহু আকবার বলেন সুবহানাল্লাহ কেন বললাম জানেন যদি সুবহানাল্লাহ না বলো তো যারা এখন জলসায় আসে না যারা মাহফিলে আসে না তারা বলে বাপ রে এত জলদি ফজর আজান হয়ে গেল আর যদি সুবহানাল্লাহ বলেন তাইলে বলবে না এই জনাব সদর সাহেবের বাড়িতে মাহফিল আজকে সেই মাহফিলের আজান এটা নামাজের আজান না যখন মসজিদ থেকে বলেন কত প্যারে আওয়াজ আজানের চাইতে আর কোনো মধুর আওয়াজ আসে নিশ্চিত হয়ে যখন শুনবেন তখন থেকে আপনি শুনতে পাবেন আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিয়ে সুবহানাল্লাহ আশহাদু আল্লা أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول এরকম যখন আজান হয় তখন আমাদের এলাকার ছেলেগুলো কি করে জানেন আজ মুসলমান এসেই নেই বরবাদ हो रहा है আমাদের মধ্যে অনেক ভুল আছে जुमा के दिन अच्छा ये रास्ता में जो गाड़ियां हैं प्राय क्रम उसको हटा दीजिए क्योंकि कोई पेशेंट है पेशेंट लेके जा रहा है ना हमारा मजहब हमें यही दर्श देता है तुम्हारे के उठते नहीं बोले गाड़ी बुला के हटा दो बोल लो तो के उठते नहीं बोले इसी बहाने में को मतलब मौका मिल जाता है जाने का गाड़ी साइड कर लीजिए गाड़ी सबको हटा दे कोई पेशेंट है इसलिए है ना जिम्मेदार हमारा मजहब हमें यही सिखाता है कि हम किसी को तकलीफ ना दें हर एक का दुख हम अपना दुख समझें हर एक की तकलीफ हम अपनी तकलीफ समझें तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया जब पेशेंट है तो सब लोग उठे गए तो जलसा बर्बाद होंगे बिरादरान मिल्लत इस्लामिया मुआज़्ज़ज़ सामीन व हाज़िरीन देखो सुना इधर
127 किलोमीटर दूर থেকে এসেছি আমি তোমাদের মেহমান আমার কথা শুনবে না गाड़ी को पार होने दीजिए आप लोग बैठ जाइए जगह दे करके आप सारे हजरात बैठ जाइए ना ना सुना सुना पर কোনো প্রশ্ন আসছে बस हाँ आप सारे लोग बैठ जाए आप तमाम हजरात सुमरा सुबह বসে যাও আমি আপনাদের মেহমান মুসাফির হিসেবে এসেছি আর সদর সাহেব অনেক মনে খেয়াল করেছেন এখানে অনেক আলিম উলামা আমারে বলেছেন মানে ইজ্জত দিয়েছেন আমি তো ইজ্জতের লায়ক নই কিন্তু সেই বান্দাটা ইজ্জত ওয়ালা হয় যার অন্তরে নবীজির ভালোবাসা থাকে জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ আমার দিকে সবাই দেখো আমারও সবাই দেখো যার অন্তরে নবীজির মহব্বত হয় এখন আমি তুলসী দাসের নাম নিলাম না তুলসী দাসের নাম এই জন্য নিলাম যে সেই বান্দাটা আমার নবীজির প্রশংসা করেছে আমি আপনার গুরু নানক জির নাম নিলাম কেন নিলাম জানেন সেই বান্দাটা আমার নবীজির প্রশংসা করেছে আমি আপনাদের সামনে কবির দাসের নাম নিলাম কেন নিলাম এই জন্য নিলাম যে সেই বান্দাটা আমার নবীজির তারিফ করেছে আমার নবীজির প্রশংসা করেছে তো বেরাদারানে মিল্লাত ইসলামিয়া আমরা ভারতবর্ষে থাকি আমাদের মধ্যে এমন একটা সম্পর্ক রয়েছে देखने वाला যদি দেখে তাইলে দেখার পরে আমাদেরকে দেখার পরে বলে যে जब नबी का गुलाम इतना अच्छा है तो नबियों का इमाम कितना अच्छा होगा बिरादरान मिल्लत इस्लामिया भाई জানেরা আমার আমি সময় দেখলাম সময়টা একটু মানে ওভার হয়ে গেল আমি ওয়াজ শুরু করব শেষে যদি একটু সময় বাঁচে তাহলে এই সম্পর্কে বলবো এই যে এই জিনিসটাকে এই জায়গাতে রাখলাম যেহেতু আসার সময় আমার খুরশিদ বাবু বলল যে আমার শাশুড়ি আম্মা ইন্তেকাল করে গেছে স্থানীয় রিসালে সব সম্পর্কই মাহফিলে পাক কা সাজা হয়েছে তো এর একটু এখান থেকে আধা ঘন্টা আলোচনা করব শুনবেন তো আপনারা আধা ঘন্টা আর শুনিয়েগা হ্যাঁ আমার আওয়াজটা পরিষ্কার বুঝতে পাচ্ছেন না নাইলে ঘটা করা বই কোটা শোনাই দে না সব কিছু ক্লিয়ার তো আপনারা অনেকবার বাংলা তকরির শুনেছেন বাঙালিদের একটা স্বভাব চরিত্র হলো যে তারা তকরির শুরু করার আগে সুর লাগায়া আর রেগ লাগায়া মিলে মিলে দরুদ শরীফ পড়ে আপনারা আমার সাথে mohabbat দিয়ে পড়বেন আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা मौलाना मोहम्मद वाला ले सैयदना मौलाना मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना वाला ले सैयदना मौलाना এই দুনিয়া পড়ে থাকবে একদিন মেরা থাকব না এই দুনিয়া পড়ে থাকবে একদিন মেরা থাকব না সবাই মোদের ভুলে যাবে দয়ার নবী ভুলবেন না সবাই মোদের ভুলে যাবে দয়ার নবী ভুলবেন না সকলে জোরে জোরে পড়েন আল্লাহুম্মা সাল্লি মৌলানা মোহাম্মদ ওয়ালা আলে সাইয়্যিদিনা মৌলানা আহারে পাশান হৃদয় আমার বাংলাটা একটু উগাড়া হয় না
আহারে পাষাণ হৃদয় মানে এই পাথর দিল। আহারে পাষাণ হৃদয় নবীর জন্য কান্দনা। আহারে পাষাণ হৃদয় নবীর জন্য কান্দনা। তোমায় ছেড়ে দয়ার নবী জান্নাতেতে যাবেন না। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়ালা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ। সকলে পড়েন সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। দুমদুমি গ্রামের বাবাজিরা আমার, ও মুসলমান ভাইরা আমার, উঠা বসা একবারে বন্ধ করে দেন। আমি সকলের খেয়াল রাখবো, শুধু আমি না, এখানে অনেক অনেক আলিমুল মা এসেছে, সকলের খেয়াল রাখতে হবে। বাবাজিরা আমার, আমরা এমন একটা যুগে এসে গেছি, আমরা এমন একটা যুগে এসে গেছি, এই যুগটা হলো ডিজিটাল যুগ, এই যুগটা হলো কলি যুগ। আমার ভাইজানেরা, এটা সকলের জন্য কাজে লাগবে। যে ঘটনাটা আমি শুনাইছি আপনাকে, দুইজন মা বাবা ছিল, দুইজন মা বাবার একমাত্র বেটা, তাদের আর কোনো বিটিও নাই, তাদের আর কোনো বেটাও নাই, শুধু একটা বেটা আল্লাহ দিয়েছে। তার বুড়া বাবা গরিব মানুষ, রিকশা চালাইয়া ঘর চালায়, রিকশা চালাইয়া ঘর চালাই, ঠেলা রিকশা চালাইয়া ঘর চালাই। রাতে আল্লাহ তাআলা দরবারে দোয়া করে, মাবুদ পরবর্তীগারে আলম, আমার একটাই বেটা আল্লাহ, আমার এই বেটাটার যেন কিছু না হয়, আমার এই ছেলেটাকে যেন সালামত রেখে দিও। ভাইরা আমার, বাপ একবারে আশিকে রসুল, রিকশা চালাইলে কি হবে, রিকশা চালাইলে কি হবে, যদি নবীর প্রেম অন্তরে থাকে, সেই বান্দাটাই হলো বড়। হযরতে বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু গোলাম ছিলেন, কিন্তু হযরতে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনার জন্য কুরসিকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। সাহাবায়ে কেরামরা আরজ করেছিল, ওমর ইনি তো একজন গোলাম, গোলামের জন্য এতটা আপনি কষ্ট করলেন। হযরতে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেছিলেন, ও আমার নবীজির সাহাবীরা শুনে নাও, শুনে নাও, ও আমার নবীজির সাহাবীরা শুনে নাও, বেলাল গোলাম, বেলাল গোলাম, কিন্তু যেদিন থেকে আমার নবীজির গোলাম হয়ে গেছে, আমারও ইমাম হয়ে গেছে। तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हूँ, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। अल्लाह या रसूल जिंदाबाद, मरहबा, अल्लाह या रसूल। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया बाबाजीरा আমার, বুড়া বাবা রিকশা চালায়, রিকশা চালাইয়া চালাইয়া ছেলেটাকে পড়ালেখা করায়।
আজকে দেখেন কোরআন হাদিস থেকে দূরে থাকলে যে কত বড় নোকসান হয় সেটা আপনি শুনবেন। ছেলেকে লেখাপড়া করায়, ছেলেটা ইউকেজি এলকেজি প্রেপ 1 2 3 4 5 6 ক্লাস পড়ে যখন গ্রামের পড়া শেষ শহরে চলে গিয়েছে, শহরে যাইয়া বাকি পড়ালেখা গিলা পুরা করে ঘরে খরচ দিতে পারুক না পারুক, সে ছেলেটা টিউশন পড়ায়, টিউশন পড়াইয়া নিজের খরচ বের করে। বন্ধুরা আমার, কাটতে কাটতে অনেক দিন কেটে গেছে, ছেলেটা পড়ালেখা করে কামিয়াব হয়ে গেছে, পরীক্ষায় মানে এক্সামে পাস করে গেছে, এক্সামে পাস করেছে, রেজাল্টটা ভালো ছিল, অফিসে একটা নকরি হয়ে গেছে, অফিসে সে জব পেয়েছে। এই বড় মোবাইল এখন যার যার হাতে আছে, তার কাছে ভালো আছে মন্দ আছে। এই মোবাইলে কত মানুষ গুমরা হইতেছে, এখন কত মানুষ সে আবার দুনিয়াদারি জিনিস দেখে হোক বা কোরআন হাদিস দেখে, এই মোবাইলের মধ্যে সব রকম পাওয়া যায়। এই জন্য আমার নওজোয়ান ভাইরা, মোবাইলটাকে তুমি ব্যবহার করবে, ওলামায়ে আহলে সুন্নাতদের ওয়াজ শুনবে, ওলামায়ে আহলে সুন্নাতদের তাকরীর শুনবে, শোরায়ে আহলে সুন্নাতদের নাত শুনবে। অন্যদিকে যাইও না, শয়তান তোমারে ভোকাইয়া দিবে। ওই ছেলেটার কাছেও বড় মোবাইল, এই মোবাইলের দ্বারা যে একটি মেয়ের সাথে ভালোবাসা করেছে, ওই মেয়ের সাথে ভালোবাসা করে নিজের মা বাবাকে ভুলে গিয়েছে। এই জন্য তো আমি লকডাউনের টাইমে বলেছিলাম, দেশটা ছার খার করিল রে মোবাইল ফোনে, দেশটা ছার খার করিল রে মোবাইল ফোনে, দেশটা ছার খার করিল রে মোবাইল ফোনে। তাই তো এখন মাতা পিতা পড়েছে ভীষণ টেনশনে, তাই তো এখন মাতা পিতা পড়েছে ভীষণ টেনশনে, মোবাইল ফোনে দেশটা ছার খার করিল রে মোবাইল ফোনে। এই মোবাইল নিয়ে কত মানুষ বিবির গোলাম হয়ে গিয়েছে। আমি পুরুলিয়াতে দেখলাম একটি মেয়ে জিন্সের টি শার্ট পরে ঘোরাঘুরি করতেছে, আশ্চর্য হয়ে গেলাম। আমি বললাম, মারে এইগুলো মেয়ে ছেলেদের পোশাক নয়, মেয়ে ছেলে পর্দাতেই ভালো দেখা যায়। সেই মেয়েটি আমারে বলেছিল, তুমি বড় মৌলানা হয়ে গেছো। আমি কত জায়গায় দেখেছি আমার চাইতে বড় বড় মহিলা জিন্সের টি শার্ট পরে ঘোরাঘুরি করে। এই জন্য তো আমি লিখেছি, দেশটা ছার খার করিল রে মোবাইল ফোনে। হাট বাজারে মার্কেটেতে দেখিবি শুধু নারী, কেউ বায়াবার সেজে গুজে করেছে দোকানদারি। হাট বাজারে মার্কেটেতে দেখবি কত নারী, কেউ বায়াবার সেজে গুজে করেছে দোকানদারি। স্বামী বেগ ধরে আরে বিবি টাকা গুনে রে, স্বামী বেগ ধরে আরে বিবি টাকা গুনে রে মোবাইল ফোনে। কি বলবো, বাপ রিকশা চালাইয়া ছেলেটাকে পড়াইলো, নিজের মা বাবাকে ভুলে গিয়েছে। ওই ছেলেটা পার হইতে হইতে 12 বছর পার হয়ে গেছে। কয় বছর বাবা? এই জন্য আমি মানে কি বলে আপনার জিজ্ঞাসা করতেছে, যেন দেখি মানুষ শুনছি কিনা, এই জন্য জিজ্ঞাসা করতে। 12 বছর পার হয়ে গেছে। পার হইতে হইতে 12 বছর জনম দুঃখিনী মা নিজের স্বামীকে ডাক দিয়ে বলে, স্বামী গো, আজকে 12 বছর পার হয়ে গেছে, আমাদের ছেলেকে দেখি নাই, তুমি একবার শহরে যাও, ছেলেটাকে দেখে আসবে। ওই ছেলেটা ভালো আছে কি মন্দ আছে যদি আমারে বলে দিও, আমি মায়ের আমি মায়ের মনটা শান্তি হয়ে যাবে। এই বলে বুড়াটা কিছু টাকা নিয়ে ট্রেনে সওয়ার হয়ে গেছে। যেমন আপনাদের কালুবাতান স্টেশন, জানতে পারছি না, কালুবাতান স্টেশন সেরকম তাদের স্টেশনে চেপে গেছে। শহরে যাইয়া অনেক খোঁজ
করার পর ছেলের অফিসটাকে খুঁজা পাইছে, বাইরে একটা